हाय फ्रेंड्स, सुनील स्टडी एकेडमी रे आपण मानक पुणी थरे स्वागत। आज आम आलोचना करबा तुमर हिस्ट्री इतिहास रो 80 मार्क संपूर्ण प्रश्न तुमर जो बोर्ड परीक्षा अच्छी 5 तारीख रे से आम 80 मार्क संपूर्ण प्रश्न टी आलोचना करबा जोटा कि सिलेक्शन अटे से मध्य तुम बोर्ड परीक्षा रे प्रश्न आसीबो। तो निहाती भाव में वीडियो को शेष पर्यंत देखिए। चैनल नुआ थे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सांग मानक सहित शेयर करेंगे और वीडियो को गोटे लाइक करेंगे। तो चलते देखा पिला माने प्रथमे तुम 21 टी एमसीक्यू आसीबो। देखा चलतु देख पिला माने तुम प्रथम प्रश्न अच्छी ये गौतम बुद्ध क्योंठारे महापरिनिर्वाण लाभ करथिले। गौतम बुद्ध क्योंठारे महापरिनिर्वाण लाभ करथिले। उत्तर माने देख कपिलवस्तु, कुशीनगर, उरुविल, सारनाथ। क्योंठारे पिला माने गौतम बुद्ध क्योंठारे महापरिनिर्वाण लाभ करथिले ना कुशीनगर। कुशीनगर ठारे से महापरिनिर्वाण लाभ करथिले। समस्त आंसर देबे। परवर्ती प्रश्न देख मोक्ष प्राप्ति पाई जैन धर्म रे कौन परामर्श दिया जायछि ना चत्वारी आर्य सत्यानि बा चारि आर्य सत्य, आर्य अष्टांगिक मार्ग बा आर्य अष्टांग मार्ग, चतुर्जार्म धर्म बा पंच महाव्रत। एटा मध्य चतुर्जार्म धर्म रो गोटे अंश पंच महाव्रत पूर्वे ताको ऐड करा जायतिला। तो पिला माने मोक्ष प्राप्ति पाई जैन धर्म रे कौन परामर्श दिया जायछि ना पंच महाव्रत पालन करिबा पाई। ओके, जे पिला माने पंच महाव्रत दिछ करेक्ट आंसर। परवर्ती प्रश्न देख कंटक शोधन कौन थिला ना जो विचारालय गुड़िक थिला से मध्य देख केते बढ़िया प्रश्न आसी। कंटक शोधन कौन थिला सामरिक शासन, मंत्री परिषद, विचारालय, भू राजस्व। एटी उत्तर हबो जे पिला माने विचारालय रे क्लिक करछ। बहुत बढ़िया। परवर्ती प्रश्न देख अशोकंकर केउ शिलानुशासन रु कलिंग युद्ध संपर्क में संपूर्ण विवरणी मिली थाए। अशोकों केउ शिला नु शासन रु पिला माने कलिंग युद्ध संपर्क हमको तथ्य मिली थाए त्रयोदश शिलानुशासन रु, चतुर्दश, द्वादश, एकादश। तुमर सठिक उत्तर हेबो त्रयोदश शिलानुशासन रु तांकर विषय रे तथ्य मिली थाए। परवर्ती प्रश्न देख केउ गुप्त सम्राट कविराज उपाधि धारण करथिले ना प्रथम चंद्रगुप्त, द्वितीय चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त। किए क्यों गुप्त सम्राट कविराज उपाधि धारण करथिले ना तुमर उत्तर हे जिवो समुद्रगुप्त। पिला माने समुद्रगुप्त जे कि कविराज उपाधि धारण करथिले तांको कविराज बोले कहा जायथुला। परवर्ती प्रश्न महाभाष्यर रचयिता किए। महाभाष्यर रचयिता किए भलो से बुझ। बहुत बढ़िया गुडा प्रश्न आसी, बहुत इंपोर्टेंट ना पतंजलि, जैमिनी, बामबामन, प्रशस्त पाद। किए हेबो तोर महाभाष्यर रचयिता किए उत्तर हे जो महाभाष्यर रचयिता हेउचंती पतंजलि। पतंजलि महाभाष्यर रचना करथिले। परवर्ती प्रश्न इबन बतुता केउ देशरु भारत को आस्थिले। जो इबन बतुतांकर भ्रमण वृत्तांत आमे पढिचे से केउ देशरु आम भारत को आस्थिले ना इटाली रु, समरकंदरु, मोरक्को, फ्रांस रु। केउठी आस्थिले पिला माने उत्तर तुम रही जिवा मोरक्को। मोरक्को से भारत को भ्रमण करबा पई आस्थिले। मोरक्को मने रखिबो पिला माने। परवर्ती प्रश्न दिल्ली रे सुल्तानी शासन समय रे एक परगणार मुख्य को कोन कहउतला। एक परगणार मुख्य को सुल्तानी शासन समय रे एक परगणार मुख्य को कोन कहउतला ना पटवारी, अमील, वाजिर, मुकद्दम। कोन कहउतला तमरा सठिक उत्तर हे जिवो अमील कहउतला पिला माने। जो पिला माने अमील ऑप्शन दैछ। बहुत बढ़िया। परवर्ती प्रश्न देख किए मुगल साम्राज्यर राजधानी आग्रा रु दिल्ली को स्थानांतरित करथिले। माने जो मुगल साम्राज्यर राजधानी प्रथमे आग्रा थिला ताकू दिल्ली को स्थानांतरित किए करथिले। केउ मुगल साम्राज्य किए केउ शासक ना अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। किए तमरो उत्तर हे जिवो शाहजहां। शाहजहां आग्रा रु दिल्ली को स्थानांतरित करथिले। ओके, परवर्ती प्रश्न देख किए प्रथम थर पाई खालसा पंथ स्थापन करथिले। खालसा पंथ
ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ? ନା ଗୁରୁ ତେଗ ବାହାଦୁର, ଗୁରୁ ଅର୍ଜୁନ ସିଂ, ଗୁରୁ ନାନକ, ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂ। ବହୁତ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ତମର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂ। ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂ ଯିଏକି ଖାଲସା ପନ୍ଥ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ଶେଖ୍ ମୁଇନୁଦ୍ଦିନ ଖ୍ୱାଜାଙ୍କ ସମାଧିପୀଠ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଶେଖ୍ ମୁଇନୁଦ୍ଦିନ ଖ୍ୱାଜାଙ୍କ ସମାଧିପୀଠ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ନା ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ, ଆଗ୍ରାଠାରେ, ଜୟପୁରଠାରେ, ଆଜମେରଠାରେ। କେଉଁଠାରେ ପିଲାମାନେ ଶେଖ୍ ମୁଇନୁଦ୍ଦିନଙ୍କର ସମାଧିପୀଠ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ନା ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଆଜମେର। ଆଜମେରଠାରେ ତାଙ୍କର ସମାଧିପୀଠ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, କେଉଁ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମେ ଭାରତର 2ଟି ସ୍ଥାନ ରେଳପଥ ଦ୍ୱାରା ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା? 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ରେଳପଥ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କେଉଁ ମସିହାରେ? ଉତ୍ତର ଦେଖ 1793, 1853, 1856, 1857। କେଉଁ ମସିହାରେ ପିଲାମାନେ? ତମର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଏଲ୍ର 1853। 1853ରେ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଭାରତର 2ଟି ସ୍ଥାନ ରେଳପଥ ଦ୍ୱାରା ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଭାରତ ବର୍ଷରେ କେବେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଶାସନର ଅବସାନ ଘଟିଲା? ଅବସାନ ଘଟିଲା ମାନେ ତାର ଅବସାନ ହେଲା, ତାହା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଗଲା। ନା 1859, 1856, 1857, 1858, 1959। ତମର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ 1858। 1858ରୁ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଶାସନର ଅବସାନ ଘଟିଥିଲା, ମାନେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପିତ ଡିଷ୍ଟ୍ରୟ ହୋଇନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇଂରେଜ ମାନେ କେବେ ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକାର କରିଥିଲେ? ନା 1600ରେ, 1803, 1804ରେ, 1885ରେ। କେବେ ପିଲାମାନେ? ତମର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ 1803ରେ। ତାପରେ ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ବିଦ୍ରୋହ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଓକେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, କେଉଁଠାରେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା? କେଉଁଠାରେ ଆମର କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା? ନା ନାଗପୁର, ଆହ୍ଲାବାଦ, କଲିକତା, ଅହମ୍ମଦାବାଦ। ତମର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ନାଗପୁର ଅଧିବେଶନରେ। ନାଗପୁରରେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଓ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ନା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ସୁରଜମଲ୍ଲ ସାହା, ଅଶୋକ ଦାସ। କିଏ ହେବ? ତମର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତମେ ପଢ଼ିଥିବ, ଯିଏକି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। କେଉଁ ଔପନିବେଶିକ ଶକ୍ତି ବମ୍ବେକୁ ବ୍ରିଟିଶକୁ ଉପହାର ଦେଇଥିଲା? କେଉଁ ଔପନିବେଶିକ ଶକ୍ତି, କେଉଁ ଔପନିବେଶିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଶକ୍ତି ବମ୍ବେକୁ ବ୍ରିଟିଶଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଇଥିଲା? ଶକ୍ତି ବମ୍ବେରୁ ବ୍ରିଟିଶଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଉପହାର ଦେଇଥିଲା? ନା ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ, ଡେନମାର୍କ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ହଲାଣ୍ଡ। ତମର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ। ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଔପନିବେଶ ଶକ୍ତି ବମ୍ବେକୁ ବ୍ରିଟିଶକୁ ଉପହାର ଦେଇଥିଲା। ବମ୍ବେକୁ, ଏହି ଯେଉଁ ବମ୍ବେ ଅଛି, ବମ୍ବେର ଔପନିବେଶ ସଶକ୍ତିକରଣକୁ ବ୍ରିଟିଶକୁ ଉପହାର ଦେଇଥିଲା। ଓକେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଲା ମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ବଲପୁର କେଉଁ ପ୍ରଦେଶର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ବଲପୁର କେଉଁ ପ୍ରଦେଶର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ଦେଖ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ, ବଙ୍ଗପ୍ରଦେଶରେ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦେଶରେ। କେଉଁଠି ହେବ? ତମର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଆର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦେଶରେ ତାହା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା ସମ୍ବଲପୁର। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ଅନୁଗୁଳରେ ବାଜି ରାଉତ ଛାତ୍ରାବାସ କିଏ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ଅନୁଗୁଳରେ ବାଜି ରାଉତ ଛାତ୍ରାବାସ କିଏ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ନା ମାଳତୀ ଦେବୀ, ସରଳା ଦେବୀ, ରମା ଦେବୀ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ତମର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ମାଳତୀ ଦେବୀ। ମାଳତୀ ଦେବୀ ଯିଏକି ଅନୁଗୁଳରେ ବାଜି ରାଉତ ଛାତ୍ରାବାସ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, କାହାର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କାହାର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ? ନା ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର, ରମା ଦେବୀ। ତମର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ଅନୁରୋଧରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଭାରତୀୟ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଭାର ସଭାପତି ଥିଲେ? ଭାରତୀୟ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଭାର
ନା B.R. ଆମ୍ବେଦକର, K.M. ମୁନ୍ସି, ବିଷ୍ଣୁସ୍ୱାମୀ ଆୟାର, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ତୁମର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଭାରତୀୟ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଭାର ସଭାପତି ଥିଲେ। যেমন এইটি হল তোমার 21 MCQ 21টি MCQ সম্পূর্ণ কলা পরে তোমার খ বিভাগ পড়ে আসলা। বর্তমান 2 মার্কর 7টি প্রশ্ন করা পড়ব 12টি থিব। ওকে দেখিবা কিভাবে প্রশ্ন আসছে। প্রথম প্রশ্ন দেখ 2 মার্কর বর্ধমান মহাবীর দিব্যজ্ঞান লাভ করা পরে কেউ নামে পরিচিত ଥିଲେ? বর্ধমান মহাবীর দিব্যজ্ঞান লাভ করা পরে কেউ নামে পরিচিত ଥିଲେ লিখিব। তারপরে দেখো তারানাথ কিয়ে, কলিঙ্গর নাগামানঙ্কর বিষয়ে সে কোণ লিখিଥିଲେ? তারপরে প্রশ্ন আছে ধর্মক্ষেত্রের গুপ্ত যুগর সম্রাট মানে কিভাবে মনোভাব পোষণ করুলে? আলবেরুনি কাহা সহিত ভারতকু আসলে? সে ভারত বিষয়ে রচনা করতে পুস্তকর নাম কোণ? বহুত বড়িয়া প্রশ্ন আসছে। শরীয়ত কহিলে কোণ বুঝ? মুঘল যুগরে কেতে প্রকার চাষী ଥିଲେ ও কিপরি কৃষি কার্য হেউথিলা? তারপরে দেখ ভক্তি ও সুফি আন্দোলন যোগুঁ ভাষা ও সাহিত্যের কিপরি উন্নতি হয়েছিল লিখিব। পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে কেউ খ্রিস্টাব্দে কেউ খ্রিস্টাব্দর পরবর্তী কালের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্য নীতি ব্রিটিশ শিল্পর চাহিদাকে দৃষ্টিরে রখি নির্ধারিত হয়েছিল। এর মুখ্য উদ্দেশ্য কোণ লা লিখিব। তারপরে দেখ ইউর রিপোর্ট কোণ? 1929 মସିହାରେ ଲାହୋର ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଭାରତର ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଅଧିବେଶନ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଲେଖିବ। ଦେବଗାଁ ସନ୍ଧି କେବେ ଓ କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ଲେଖିବ। ଲାଷ୍ଟ ତମର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା 2 ମାର୍କର କେବେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳ ଏକତ୍ରୀକରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାଇଥିଲେ? ସେ ସେଠାରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କେଉଁ ପ୍ରଚାର ପୁସ୍ତକ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ ତାହାର ନାମ କ'ଣ? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଛି। ଏତିକି ତୁମର 2 ମାର୍କର 7ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ବାଛି ବାଛି ବଢ଼ିଆ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ କଲା ପରେ ତୁମର ଗ ବିଭାଗ ପଳେଇ ଆସିଲା। ମାନେ 7ଟି 3 ମାର୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମୟକୁ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ତୁମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା ପିଲାମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଟିକେ କରିବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ 3 ମାର୍କର ତୁମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ଥିଲା ଦର୍ଶାଅ। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ଫଳାଫଳ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସବୁ ବର୍ଷ ଆସିଛି। ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଲେଖିବ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଲତାନି ଶାସନ ସମୟରେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି ଥିଲା ଲେଖିବ ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ। ମୋଗଲ ଯୁଗୀୟ ସମାଜରେ ନାରୀମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି। ଶେଖ୍ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଆଉଲିଆ ଲେଖିବ। ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର ଫଳାଫଳ। ବିତ୍ତ ପ୍ରବାହ। ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହର ଆଶୁ କାରଣ ଯେଉଁ 1857 ହେଇଥିଲା। ଗାନ୍ଧୀ ଇରୱିନ୍ ଚୁକ୍ତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଭାରତରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶୈଳ ନିବାସ ଓ ଡୋନେଲ୍ କମିଟି। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ 3 ମାର୍କ ମୁଁ ଦେଲି। ତାପରେ ଦେଖିବା ତୁମର ଏତେ କରିସାରିଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ତୁମର 8 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। 6ଟି ଦେବ ତୁମକୁ 3ଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମର 8 ମାର୍କ ଅଛି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଅବଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଦର୍ଶନର ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଆଲୋଚନା କର। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ବୋଧେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର 2026ରେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଏଇଠି ଜୈନ ଧର୍ମର ଅବଦାନ ପକାଇପାରେ କିମ୍ବା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଏବଂ ଜୈନ ଧର୍ମର ଅବଦାନ ମିଶିକି ଦେଇପାରେ। ଏଇଟା ତୁମର 25ରେ ଆସିଥିଲା। ଓକେ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଦର୍ଶନର ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର କିମ୍ବା ଏହା ସହିତ ଦେଇଦେବ ଯେ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗକୁ କାହିଁକି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବ। ଇବନ ବତୁତାଙ୍କ ଭ୍ରମଣ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ତାପରେ ଦେଖ ମୋଗଲ ଯୁଗୀୟ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ମୋଗଲ ଯୁଗର କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପକାଇଦେବ। ସାନ୍ତାଳ ବିଦ୍ରୋହର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଗତିଧାରା ଫଳାଫଳ ଉପରେ ଏକ ଟିପ୍ପଣୀ। ସାନ୍ତାଳ ବିଦ୍ରୋହ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଦ୍ରୋହ ଏବଂ 1857ର ମହାନ ବିଦ୍ରୋହ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ ବାଛିଛି। ଓକେ ସେ ତିନୋଟି ଆସିବ। ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କିପରି ଶୁଣାଯାଇଥିଲା? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ତା ବିଷୟରେ ଲେଖିବ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହା ଥିଲା ତୁମର 80 ମାର୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିକି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଆନ୍ସର୍ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଦେଖା କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।